शुभ संध्या मु लिपुन आपण मान को लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज संध्यार कोन टॉप न्यूज रही चलतु देखि नबा। ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन को दबेई दियंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण माने सर्वप्रथम देखि परिबे। तो देखंतु प्रथम अपडेट रही पश्चिम बंग दुर्गापुर रे ओडिया छात्री को गणदुष्कर्म मामला पीड़िता पुरुष बंधु दुष्कर्म करिथिबा नै पुलिस रो सूचना। परवर्ती अपडेट रही पुणी इस्कन अदिनिया रथयात्रा मधुबन आश्रम ऋषिकेश द्वारा आयोजित 28तम श्री जगन्नाथ रथयात्रा संपन्न करिछि इस्कन। चलित मास अक्टोबर 7 तारिख मंगलवार दिन एभली अदिनिया रथयात्रा अनुष्ठित होइतिबा देखिबा पई मिलिछि। परवर्ती अपडेट रही चलंता कारु युवकंकु फिल्मी स्टाइल रे अपहरण कोणार्क गोप रास्तार बनाखंडी पेट्रोल पंप निकट में घटी घटना। मंगलवार भुवनेश्वर जय चक्रवर्ती नामक जड़े युवक निज सांग सहित एक कार रे कोणार्क बुलिबाकू आसिथिले। तेबे फेरिबा समय रे बनाखंडी छक निकट थिबा पेट्रोल पंप रे तेल पकाइथिले। तापरे मुख्य रास्ता को आसीबा समय रे पूर्वर एक कार रे पीछा करुतबा दुई युवक हठात कार टी को अटकाई जय चक्रवर्ती को कार भितरु जोर जबरदस्त उठाई नहीं निज कार मध्य रे पुराई देई द्रुत गति रे फेरार होई जाइथिले। खबर पाई कोणार्क पुलिस और पुरी जिला अतिरिक्त एसपी छानबीन करुचंती। परवर्ती अपडेट रही आज रणजी ट्रॉफी अभियान प्रथम दिन में बरोदा विपक्ष में प्रथम मैच खेलिबो ओडिशा कटक बारबाटी स्टाडियम रे खेला जिवो मैच बुली सूचना रहुची। शुभ्रांशु सेनापति नेतृत्व में मैदान को ओह्लाइबो टीम ओडिशा। परवर्ती अपडेट रही बालेश्वर कॉलेज रोड स्टेशनरी दुकान रे भयंकर निया खलीकोट नुआसाई रे गैस फाटी जलीगला 3 महला घर बोली सूचना रहुची। परवर्ती अपडेट रही पुरी रे गुरुत्वपूर्ण बैठक डिसेम्बर सुधा शेष हेब श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्पर असंपूर्ण काम बोली सूचना रहुची। परवर्ती अपडेट रही राजस्थान जोधपुर रे जलीगला बस 20 यात्री जीवंत दग्ध। जोधपुर राजपथ रे एक भयानक बस दुर्घटना रे 20 जन यात्री जीवंत दग्ध हो जाइछंती बोली देखिबा पई मिलिछि। परवर्ती अपडेट रही एथर दीपावली रे 2 घंटा पई फुटिबो बाण एने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवश्यक निर्देशावली जारी करिछि। दीपावली रे केवल सबुज बाण ही फुटाई पारिबे। निर्देशावली अनुसार संध्या 7 रु 9 पर्यंत बाण फुटाइबाकू अनुमति। स्कूल शिक्षानुष्ठान धार्मिक स्थल आदि निकट में फुटबनी बाण। 100 मीटर दूर रे बाण फुटाइबाकू अनुमति। 10 वर्षर कम बयसर पिला उच्च शब्द सृष्टि करी बाण फुटाइबे नाही। परवर्ती अपडेट रही राशन को नहीं आसिला बड़ खबर। जोगाण मंत्री बड़ सूचना ई केवाईसी करि नथिले आसंता मासरु चाउल बंद हेबो बोली सूचना रही। एबे भी राज्य में प्राय 15,67,000 रु अधिक राशन कार्ड हिताधिकारी ई केवाईसी करि नांती। तेणु एबे आउ समय नथिबा कारणरू आसंता मासरु जेउ लोक माने ई केवाईसी करि नांती सेमानकर चाउल बंद करि दियाजिबो बोली सूचना रही। से आउरी मध्य कहिसंती आउ समय नाही एबे भी केवाईसी करि नथिबा लोकंकु चाउल पठा जाउची से सबको ताकू बंद करि दियाजिबो। जो माने ई केवाईसी करिबा नाही सेमानक पई चाउल जीव नाही। केंद्र सरकार समय बढ़ाइले आमे मध्य बढ़ाइबु। जदि किए बाद रही जाइथिबे सेमाने लिखित भावे देले ताको कथा विचार करा जिवो। परवर्ती अपडेट रही महिला को सशक्त कराइबा पई खूब शीघ्र आरंभ हेबो आम सुबाहक योजना। पूर्व सरकारंकर स्कूटी योजनार रूपरेख बदलिला। जनकु 10 लाख टंका लेखाएं ऋण जोगाइबे सरकार। 4 वर्ष रे 1100 महिला को कार किणाई देबे सरकार। प्रथम वर्ष रे 200 जन को दियाजिबो कार। द्वितीय वर्ष रे 250, तृतीय वर्ष रे 300 जन को दियाजिबो कार। चतुर्थ वर्ष रे 350 जन को दियाजिबो गाड़ी। ईवी गाड़ी किଣିले अधिक 2 लाख टंका मिलिबो प्रोत्साहन राशि। 21 रु 40 वर्षर महिला को मिलिबो सुजोग बोली तथ्य रहुछि। सुभद्रा हिताधिकारी महिला एसएचजी को दियाजिबो अग्राधिकार बोली सूचना रहुछि। ता सहित क्रूड ड्राइवर को मध्य अग्राधिकार दियाजिबो। गाड़ी नेला बेले 1 लाख टंका देबे महिला वाणिज्य और परिवहन विभाग। बाकी 9 लाख टंका बैंक रू ऋण आकार रे मिलिबो। गाड़ी किଣିबार 3 मास परे आरंभ हेबो ऋण परिशोध प्रक्रिया। शुद्ध वाणिज्य परिवहन विभाग याकू सूचिबो। गाड़ी चालकंक बीमा बाबद 1000 टंका देबे सरकार। गाड़ी किଣିबा बाबद खर्च हेबो 110 कोटी। योजना ठीक भावे कार्यकारी हेबा पई गठन हेबो स्टीयरिंग कमिटी। परिवहन विभाग सचिवों अध्यक्षतार गठन हेबो स्टीयरिंग कमिटी। प्रति 3 मासर थरे महिलांकर आयर हिसाब करिबे सरकार। एबे सुधा 6216 महिला ड्राइविंग ट्रेनिंग नहीं। 4टी ड्राइविंग प्रतिष्ठान रे होईची ट्रेनिंग। परवर्ती अपडेट रही एथर प्रबल शीत रे थरिबो सारा ओडिशा।
ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଭାରତରେ ଏବର୍ଷ ସାଂଘାତିକ ଥରାଇବ ଜାଡ଼। 110 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହା ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି। 4 ଘଣ୍ଟା ଜଗା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଡାକ ସେବା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଗୁଗଲ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ପସ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମା ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜମ୍ମୁର କଟରାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା 3 ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଜୀବନ। ମୃତକମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ସହରର ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସାନ ଘାଗରାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ପଦ କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଅର୍କିଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଦୀପାବଳି ଉପହାର। 1.86 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫ୍ରିରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସରକାର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର 1.86 କୋଟି ମା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବୁଧବାର ଲୋକସଭାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମହାସମାରୋହରେ ମାଗଣା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଅପରିଷ୍କାର ଶୌଚାଳୟ ଫଟୋ ଦେଲେ ମିଳିବ 1000 ଟଙ୍କା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା NHAI ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଅପରିଷ୍କାର ଶୌଚାଳୟ ଦେଖି NHAIକୁ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ରିଚାର୍ଜ ଆକାରରେ 1000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଏହି ବିଶେଷ ଯୋଜନା 31 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଏ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜପଥ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରାଜମାର୍ଗ ଯାତ୍ରା ଆପ୍ର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦୀପାବଳି, ତ ଆଗକୁ ମିଳିପାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିସ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ 2ଟି କିସ୍ତି ବା 3ଟି କିସ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିନି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଇସା ମିଳିପାରେ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖ ବା ମହିଳା ଦିବସରେ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି PM କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ EKYC କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,18,150 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,28,890 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନଭେମ୍ବର ମାସ ବା 12 ମାସରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପାଖାପାଖି 35 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମୋବାଇଲ ମନା। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ସେବାୟତ କେହି ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇପାରିବେନି ମୋବାଇଲ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଗକୁ ୱାକିଟକିର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା SP ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କୋଠା ବାହାରେ ଲାଗିବ CCTV। ଅପରାଧ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ। ଅତି କମ୍ରେ 500 ମିଟର ଯାଏଁ ନଜର ରଖିବ ଏହି CCTV। କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ରଖାଯିବ ନଜର। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟୟବରାଦ 4,753 କୋଟି। ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 11ରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ 3.47 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1.47 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ 4,753 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ।
ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଖୁସି ଦେଲା ଇପିଏଫ୍ଓ। ଏଣିକି ପିଏଫ୍ ଖାତାରୁ 100% ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ କୋଟି କୋଟି କର୍ମଚାରୀ। ନିୟମ ସରଳ କଲେ ସରକାର। ଇପିଏଫ୍ଓର ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତଥାପି ସର୍ବନିମ୍ନ 25% ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସହଜରେ 75% ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।